مذہب کی تکرار تو مجھ میں ہے ہی نہیں، اتنا فالتو وقت تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین مذہب دنیا کے بدصورت ترین لوگوں کے پاس ہے۔ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری ایک آنٹی تھی، وہ کہتی تھی کہ بیٹا آخری اذان تک نا آپ کھا پی سکتے ہیں، تو میں بڑے مزے سے کھاتی پیتی رہتی تھی، کوئی اب 2000 والے آخری اذان کے بعد بھی لے لیتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ضروری ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ کس اذان پہ کھولنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے دین کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ ہم جتنے بھی یوتھ ہے، جتنی بھی ینگ جنریشن ہے مسلمانوں کی، انہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے کون سی چیز چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ سنیوں کا الگ وقت ہے، شیعہ کا الگ وقت ہے، وہابی حضرات کا الگ وقت ہے، بلکہ ایک ہی سیکٹ کی بھی بہت ساری اذانیں ہوتی ہیں۔ تو میں کبھی کبھار یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، ہم اس کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ آئی ہیو نو آئیڈیا۔ وی آر میکنگ آر یوتھ مور کنفیوز ٹورڈز ریلیجن۔ آج کل ہر چیز میں کیوس ہے، ہر چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ پیٹرول کی پرائسز کا پتہ ہے، نہ آٹے کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ اگلے دن کیا بم گر جانا ہے۔ یہ تو وہ پرابلمز ہیں جو کہ ہمارے آپس کی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آفاقی جو مصیبت ہے، یا آفاقی جو زلزلے آتے ہیں یا ہوائیں آتی ہیں، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ۔ اوپر سے ہم نے اپنے مذہب کو اتنا مشکل بنا دیا ہے یوتھ کے لیے، اتنا مشکل بنا دیا ہے دیٹ آئی ریممبر وین آئی واز ینگ، تو وہ اذانیں ہونا شروع ہوتی تھیں، وہ ایک اذان سے لے کر آدھے گھنٹے تک اذان ہوتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری ایک آنٹی تھی، وہ کہتی تھی کہ بیٹا آخری اذان تک نا آپ کھا پی سکتے ہیں، تو میں بڑے مزے سے کھاتی پیتی رہتی تھی، کوئی اب 2000 والے آخری اذان کے بعد بھی لے لیتی تھی۔ بٹ وی ہیو ٹو بی، دیکھیں گرے جو ہے وہ مذہب میں نہیں ہوتا، گرے ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، ہماری ایموشنز میں ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ میری دوست بھی ہے، وہ میری دشمن بھی ہے، اچھا یہ میرے لیے اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ اور یہ تو صرف میں اذانوں کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ ویسے دیکھیں تو مذہبی تکرار جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کونیاں اوپر ہیں کہ کونیاں نیچے ہیں، فلانا۔ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی تک کسی نے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اوپر بحث نہیں کی، کسی نے قرآن پاک کے اوپر بحث نہیں کی، کیونکہ کچھ چیزوں کی حفاظت کا ذمہ نا اللہ نے خود پہ لے لیا ہوا تھا، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک اسلام کو جوڑے رکھے ہیں۔ ورنہ ہم مسلمانوں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ ہم اس دین کو برباد کر دیں۔ یہ کہنا نہیں چاہتی لیکن کہنا پڑے گا کہ دنیا کا خوبصورت ترین مذہب دنیا کے بدصورت ترین لوگوں کے پاس ہے، اور ہم اس کو اور بگاڑیں۔ دیکھیں 150 یا تقریباً 100 سال پہلے اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا، مذہب کی تکرار تو مجھ میں ہے ہی نہیں، اتنا فالتو وقت تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ سو دا سیم شوڈ گو ود اس۔ دیکھیں ہم سب کا اپنا اپنا اعمال نامہ ہے، ہم سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر کہ سحری کب کی جائے، بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی، لیکن وہ ویڈیوز میں ایک دوسرے کو باتیں اور تانے زیادہ دے رہے تھے، انفارمیشن جو تھی وہ کم تھی۔ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سحر اور افطار کو بڑا اچھا ہمیں بتایا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، 187 آیت ہے، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ اب کچھ صحابی نے جب یہ آیت سنی تو وہ واقعی وہ ایک ڈوری رکھ کے سو جاتے تھے، وہ جب وائٹ ہوتی تھی اور بلیک ہوتی تھی اس پہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے، وچ از آف کورس ایک لاجیکل سولوشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس دور میں ایروپلینز نہیں تھے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے جہازوں میں سفر کیا ہوگا۔ تو جب ہم بہت اونچی ہائٹ پر ہوتے ہیں، تقریباً 30,000 میٹر کی بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب صبح ہو رہی ہوتی ہے تو صبح اور رات کے درمیان ایک لکیر سی کھنچ جاتی ہے، اور وہ لکیر دیکھ کر انسان کو واقعی یقین آتا ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ اللہ نے اس میں جو کچھ ایکسپلین کیا، جتنے 100 سال گزرنے کے بعد اب ہم اس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں جس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عرصے سے ایکسپلین کر دیا۔ چھوٹی سی بات ہے کہ صبح اور رات کا ڈورا اور رات کی آمد تک۔ اب ہم نے اس چیز کو اتنا مشکل بنا دیا، ہم نے اس چیز کو اتنا پرابلم اس کے اندر کریٹ کر دی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں ایسٹرونومی جو ہے نا وہ اب بڑے ہی نیکسٹ لیول کے اوپر آ گئی ہے۔ اب ہمارے پاس گوگل کے اندر ایگزیکٹ ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ یار اس وقت سورج ہوگا پاکستان میں، اس وقت ہوگا لندن میں، اس وقت ہوگا امریکہ میں، اس وقت ہوگا سعودیہ میں، اس وقت ہوگا۔ ناؤ وی آر ناٹ دا ونز جو کہ زمین پہ بیٹھ کر جو ہے وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، اب وی ہیو سیٹلائٹس۔ مسلمانوں کی تو ویسے اس حد تک پہنچ نہیں ہو سکی، لیکن ناسا کے پاس ایسے سیٹلائٹس ہیں جو کہ بڑے آرام سے جو ہے وہ ہر ملک کا، ہر جگہ کا ٹائم بتا سکتے ہیں۔ اور کاش ہم مسلمان
भी इस तरह की चीज़ों में तरक्की करते, लेकिन हम जो थे वो हम एक दूसरे की टांगें खींचने पर लगे हुए हैं। वो उसने गलत नमाज पे जो है रोज़ा खोल लिया, उसने गलत नमाज पे रोज़ा बंद कर लिया, हम आपस में लड़ते रहे और हुआ ये कि जो गैर मुस्लिम थे वो सही फोकस के ऊपर लग पड़े। तो मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी हर वीडियो का मकसद यही होता है कि आपस में लड़ना छोड़ें। हम जो वीडियो में उठा के देखती हूँ ना मजहबी उलमा की, वो एक दूसरे की ज़रूर टांग खींच रहा होता है, उसको बुरा भला ज़रूर कह रहा होता है। दिस इज़ नॉट द वे। वी ऑल हैव गूगल, और मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि मैं ऐसा करती हूँ कि गूगल से 2 मिनट पहले मैं कर लेती हूँ। अब इसमें भी कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर आप दुबई में जाएँ ना, तो दुबई में आपने देखा है वो स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। अब वो बिल्डिंग्स इतनी ऊंची होती हैं कि मैं आई रियली गेट सरप्राइज्ड कि भाई इतना ऊपर बंदा रह कैसे सकता है, मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो अगर हम दुबई में जाकर देखें तो वहाँ पर उन्होंने जैसे बुर्जुल अरब का और डिफरेंट बुर्जुल खलीफा का टाइमिंग होते हैं, वो नीचे चूँकि सूरज जो है वो जल्दी नज़र आता है तो वहाँ पर सहरी ख़त्म होने का टाइम और है, ऊपर जो है वो देर तक नज़र आते रहते तो वहाँ पर सहरी का टाइम और है। तो थोड़ी सी अपनी लॉजिक यूज़ करें। इसी तरह से कुछ लोग सहरी नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट मैं भी पहले ऐसी होती थी कि मैं सोती इतना लेट थी, मैं सहरी नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारी अहादीस हमें ऐसी मिली हैं जिसके अंदर सहरी की बरक़ात का हमें अंदाज़ा होता है। जैसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और आप देखें लॉजिकली, अब आप ये देखें कि इस्लाम में किसी भी चीज़ में जबर नहीं है, इस्लाम आपको फैसिलिटेट करता है, वो आपके रास्ते आसान करता है। मुझे भी लगता था कि दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दीन में हर वो चीज़, जैसे अफ्तारी जल्दी, रोज़ा जल्दी खोलो, अब उसके अंदर इंसान के लिए आसानी है कि रोज़ा भाई जल्दी खोल लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि यहूद और नसारे जो हैं वो जो रोज़ा है वो लेट खोलते थे, तो मुसलमानों में एक ये भी उनकी पहचान है कि वो रोज़ा जल्दी खोलते हैं। और उसमें एक मुसलमान को, एक इंसान को तकलीफ़ भी नहीं दी कि भाई रोज़ा तुम लेट खोलो, तुम्हें भूख लगी, नहीं। फिर सहरी जो है वो एंड तक खाते पीते रहो, इसमें भी आसानी है। आप हमारा पूरा दीन इस्लाम अगर आप उसको देखें, आप उसको पढ़ें, आपको किसी लॉजिक की, किसी फतवे की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपको नज़र आ जाता है कि भाई अल्लाह ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ज़िंदगी आसान की है हर मामले में, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो सहर हो, चाहे वो इफ्तार हो। मुश्किल किसने की है? हम मुसलमानों ने। इसी तरह एक और हदीस है हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक खैर में रहेंगे जब तक सहर और इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। तो मैं आपको यही बताऊं कि हमें दीन को बिल्कुल मुश्किल नहीं करना। हमारे पास वी हैव सो मैनी ऐप्स, वी हैव गूगल के ऊपर आप लिखें फजर टाइम, और ये सब मुसलमानों ने नहीं बनाया, ये गैर मुस्लिम ने बनाया। मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे की फ़िरका वारियत में उलझे हुए हैं, मुसलमान एक दूसरे को नीचे गिराने में उलझे हुए हैं, मुसलमान जो है वो बुरी चीज़ों को। अभी मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ कि मैंने कुरान लिखा, 21वां सिपारा निस्फ लिखा, मैंने ट्वीट किया, उसके मेरे ख्याल है हार्डली कोई 24 लोगों ने रीट्वीट किया उसको। फिर मैंने एक मरीम नवाज़ साहिबा की पोर्ट्रेट थी जो नहीं बिकी, मैंने उसके बारे में ट्वीट किया, तो वो कोई 1 मिलियन तक लोगों ने उसको देखा। तो हम मुसलमानों की जो प्रायोरिटीज़ है ना, हमारी प्रायोरिटी, और ये मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा जहर है जो कि हम खुद अपनी आने वाली नस्लों में इंजेक्ट कर रहे हैं। हमारे अगली नस्ल के जो बच्चे हैं ना वो हमसे ज़्यादा बदगुमान रहेंगे। सूरह अल हुजरात जो है वो पूरी है कि अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान रखो, कुछ गुमान गुनाह है, कितनी अपना हुस्न ज़न रखो, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। और हम हर उस चीज़ को जिसके अंदर हमें मिर्च मसाला नज़र आते हैं, जिसके अंदर हमें नेगेटिविटी नज़र आती है, अभी मैं किसी एक फ़िरके को टारगेट करके उसके खिलाफ कहती भाई वो जो फ़िरका है ना वो गलत रोज़ा खोल रहा है, हमारा रोज़ा ठीक है, तो वो बड़े लोगों ने इसको देखना था। नहीं, हमने दीन को वो बनाना है जो हमारा दीन है। इस्लाम इज़ अबाउट पीस, इस्लाम का तो मतलब ही पीस है। इस्लाम अबाउट इज़ पीस, लव, हारमनी एंड भाईचारा, विच वी आर फॉरगेटिंग। तो आपने इस बात पे किसी से नहीं लड़ना, और ये लॉजिकल भी है चूँकि इस्लाम जो है वो हमारी ज़िंदगी को आसान करने के ऊपर है। तो हम इफ्तारी जो है वो जल्दी करेंगे, गूगल के ऊपर टाइम देखेंगे, जी ये है टाइम, मगरिब प्रेयर भी आता है गूगल के ऊपर, यही नहीं कि सनराइज़ और सनसेट आता है, मगरिब प्रेयर भी आता है। मगरिब प्रेयर अगर इस टाइम पर है, 2 मिनट आप उसको मार्जिन दे दें, चलो 2 मिनट आप आगे कर लेंगे, अपने रोज़े की मज़ीद हिफाजत करनी है। और इसी तरह सहरी के ऊपर जो टाइम आ रहा है कि जी सनराइज़ जो है वो इस टाइम के ऊपर, आप अगर गूगल के ऊपर देखें वो प्रेयर के साथ साथ सनराइज़ का भी टाइम देती है। मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की जिन्होंने हम मुसलमानों पे ये आसानियाँ दी, वरना अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो हम अभी तक झगड़े होते। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म की ईदें होती हैं, कितने रोज़े डिफरेंट होते हैं। तो अल्लाह हम सबको एक जगह पर कायम रखे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको, जैसे है ना कि
قرآن، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. اللہ ہم سب کو قرآن فالو کرنے کی ہدایت دے، ہمیں راستہ دکھائے. آپ سب سے بہت ساری دعاؤں کی درخواست. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.